Today we will discuss about Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Okay, so here the Clausius-Clapeyron equation the Clausius-Clapeyron latent heat equation. Sorry, latent heat equation. Clausius-Clapeyron latent heat equation connects the change in the melting point or boiling point. Connects the change melting point or boiling point. Melting point or boiling point with the change in pressure. With the change in pressure. Okay, so this can be derived from Maxwell's equation as follows. This can be derived from Maxwell's equation as follows. Okay, so here let us start with the Maxwell's equation. Let us start with the Maxwell's equation. So, Maxwell's third equation from the Maxwell's third equation. So here Maxwell's third equation dou P by dou T of V is equals to dou S by dou T. Okay, sorry, dou S by dou V. Dou P by dou T of V is equals to dou S by dou V of T. Okay, so here this is the Maxwell's third equation. Okay, so ఇప్పుడు దీనిని this equation can multiply with T at on both sides, multiplying with T on both sides, so that is T into dou P by dou T. రెండు వైపులా T తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ dou P by dou T of V is equals to T into dou S by dou V of T. Okay, but కానీ ఇక్కడ so delta Q is equals to TDS. Delta Q is equals to TDS అనే క్లాసియస్ సమీకరణం నుంచి ఈ క్లాసియస్ సమీకరణం నుంచి ఓకే సో T into dou S by dou V of T, okay, T into dou S by dou V of T, that is equals to dou Q by dou V into dou S by T, dou S by dou V of T, so here as T is equals to
P into dou q by ఇక్కడ సో T into dou s by dou v of T అవునా సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి dou q by dou v of T dou q by dou v of T కాబట్టి సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను ఇట్లా మార్చి రాస్తే ఇది ఇలా వస్తుంది అవునా సో కాబట్టి ఇక్కడ T into dou p by dou t of v that is equals to T into dou q by dou v of T ఓకే సో దీని నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు T into దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dou p by అంటే దీని ప్లేస్ లో ఈ T into dou s by dou v of T ప్లేస్ లో నేను రాసుకోవచ్చా సో దాన్ని బట్టికెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే T into dou p by dou t of v that is equals to T into dou s by dou v of T ప్లేస్ లో T into dou q by dou v of T సో ఈ విధంగా వస్తుంది ఓకే సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 T into dou p by dou t of v that is equals to T into dou q by dou v of t so that is equation 1 okay so ఇందులో dou q అనేది ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ dou q అనేది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద శోషించబడిన ఉష్ణాన్ని అనేదాన్ని సో ఇది తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రక్రియ సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది సో స్థితి యొక్క మార్పు సందర్భంగా జరుగుతుందని అండ్ అలాగే సో ఈ ఉష్ణాన్ని ఉత్తోష్ణం అంటారని కూడా మనకి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఉత్తోష్ణం అంటారని మనకు తెలుసు సో ఇక్కడ ఒక ఏకాంశ ద్రవ్యరాశిని తీసుకుందాం మనం సో ఇక్కడ స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ ఏకాంక ద్రవ్యరాశి అనేది సో తన యొక్క స్థితిలో మార్పు కోసం L అనే ఉష్ణరాశిని సో శోషించిందని అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఈ దశ అనేది మార్పు జరగడానికి ముందు ఏకాంశ ద్రవ్యరాశి ఘనపరిమాణం VI తన యొక్క ఘనపరిమాణం VI సో దశ మార్పు తర్వాత ఏకాంశ ద్రవ్యరాశి ఘనపరిమాణం VF అంటే ఇది ఇనీషియల్ ఇది ఫైనల్ స్టేట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ సో ఇలా అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఏకాంశ ద్రవ్యరాశి ఘనపరిమాణాన్ని సో విశిష్ట ఘనపరిమాణం అని అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ విశిష్ట ఘనపరిమాణంలో వచ్చే మార్పు సో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే dou v is equals to Vf minus Vi. This is equation 2. Dou v is equals to Vf minus Vi. Okay, so here this is equation 2. So and here the dou q is equals to L kabatti dou q is equals to L kabatti so here T into equation is observe cheyandi T into dou p by dou t of V T into dou p by dou t of V that is equals to L by dou q అంటే L కదా dou q place లో L so here L by dou V means Vf minus Vi Vf minus Vi
ఓకే ఆఫ్ టీ ఆఫ్ టీ. సో ఇక్కడ ఈ డోక్యూ ప్లేస్ లో ఎలా రాసుకుంటాం. సో దీన్ని బట్టికెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో టీ ఆఫ్ డోక్యూ బై డోటీ ఆఫ్ బి కామన్ అది అలానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డోక్యూ ప్లేస్ లో ఎల్ ప్లేస్ చేసుకుంటాం అండ్ అలాగే డో బి ప్లేస్ లో బిఎఫ్ మైనస్ విఐ ప్లేస్ చేసుకుంటాం, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే సో లేదా డో బి బై డోటీ. So then the other notation of this equation is dou p by dou t of v, that is equals to L by T into Vf minus Vi. Vf minus Vi. So ante so here then the other notation of this equation is dou p by dou t, that is equals to dou p by dou t, that is equals to L by T into Vf minus Vi. Dou p by dou t is equals to L by T into Vf minus Vi. So here this is equation 3. This is equation 3. So ఇక్కడ ఈ Vf అండ్ ఈ Vi సో ఏకాంశ ద్రవ్యరాశి ఆక్రమించే ఘనపరిమాణాలను మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే సో ఇక్కడ దీనినే క్లాసియస్ క్లాపెరాన్ ఉత్తోష్ణ సమీకరణం అంటారు. ఈ ఈక్వేషన్ క్లాసియస్ క్లాపెరాన్ ఉత్తోష్ణ సమీకరణం. ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ఈ సమీకరణం అనేది సో ఒకటి ద్రవీకరణం, ఓకే రెండు బాష్పీభవనం, మూడు సో ఉత్పదనం వంటి మొదటి తరగతి దశ మార్పులకు ఇది వర్తిస్తుంది. ఓకే సో ఇక్కడ ఈ మొదటి తరగతి దశ మార్పులలో ఉష్ణం అనేది సో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బదిలీ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ ఎంట్రోపీలోను అండ్ అలాగే ఘనపరిమాణంలోను కూడా చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి, మార్పులు అనేవి వస్తాయి. ఓకే సో కానీ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ అనేవి మాత్రం సో ఇక్కడ ఎంట్రోపీలోను వాల్యూమ్లోను బిఎస్లోను రెండింటిలోనూ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. బట్ ప్రెషర్లోను టెంపరేచర్లోను ఎలాంటి మార్పులు రావు. ఈ రెండు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటాయి, స్థిరంగానే ఉంటాయి. అది అబ్జర్వ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎంట్రోపీలోను వాల్యూమ్లోను మాత్రమే చేంజెస్ వస్తాయి, ఘనపరిమాణంలోను ఎంట్రోపీలోను. బట్ పీడనంలోను ఉష్ణోగ్రతలోను ఎలాంటి మార్పులు రావు, టెంపరేచర్లోను ప్రెషర్లోను ఎలాంటి మార్పులు రావు. ఆ రెండు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటాయి. ఓకే సో ఇక్కడ ఈ క్లాసియస్ క్లాపెరాన్ సమీకరణం యొక్క అప్లికేషన్స్ కనుక మనం చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే సో హియర్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్లాసియస్ క్లాపెరాన్ ఈక్వేషన్. సో ఒకటి, ఒక ద్రవం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం పీడనంతో ప్రెషర్తో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో సో ఈ సమీకరణం నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో మొదటి అప్లికేషన్ సో ఒక ద్రవం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం అనేది ప్రెషర్తో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో సో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఒక ద్రవం యొక్క బాష్పీభవనం అనేది ప్రెషర్తో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో మనం
తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మెయిన్ అప్లికేషన్. రెండు, ఇంకోటి అంటే సో ఒకసారి మీరు చూడండి. అంటే సో ఇక్కడ ఈ ద్రవం అనేది మొదటి అప్లికేషన్. ద్రవం అనేది సో బాష్పంగా మారిన దశ మార్పులో వాల్యూమ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి సో అందుకనే VF మైనస్ VI. సో దీని యొక్క దశలోని మార్పు అనేది పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని ఈ VF మైనస్ VI గా రాసుకోండి. ఓకే. సో బట్ ఈ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వకుండా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటాయి. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ద్రవం అనేది బాష్పంగా మారిన దశ మార్పులో ఘనపరిమాణం వాల్యూమ్ అనేది పెరిగిపోతుంది కాబట్టి సో VF మైనస్ VI గా సో ధనాత్మకంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్లెపెరాన్ ఈక్వేషన్ నుంచి dP/dt అంటే ఇది ∂P/∂T. ఈ ∂P/∂T కూడా ధనాత్మకమే అయిపోతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ని పెంచినప్పుడు, పీడనాన్ని పెంచినప్పుడు, సో అంటే ప్రెషర్ని పెంచినందువల్ల ఈ బాష్పీభవన స్థానం అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, పెరిగిపోతుంది. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ని తగ్గించడం వల్ల ఈ బాష్పీభవన స్థానం అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రెషర్ని పెంచితే బాష్పీభవన స్థానం కూడా పెరిగిపోతుంది. అదే ప్రెషర్ని తగ్గిస్తే బాష్పీభవన స్థానం కూడా తగ్గిపోతుంది. పెంచితే పెరుగుతుంది, తగ్గిస్తే తగ్గిపోతుంది. సో దీని నుంచి ప్రెషర్ని తగ్గించడం ద్వారా ద్రవాన్ని తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్దనే మరిగించవచ్చు అని మనకి దీని ద్వారా తెలియడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది మొదటి అప్లికేషన్. రెండోది సో ఒక ఘనపదార్థం యొక్క ద్రవీభవన స్థానం పీడనంతో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో, ఎట్లా మారుతుందో సో ఈ సమీకరణం నుంచి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. మొదటిది ఏంటి? ఒక ద్రవం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం. రెండోది ఒక ఘనపదార్థం యొక్క ద్రవీభవన స్థానం పీడనంతో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇది రెండో అప్లికేషన్. అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, సో మైనం, గంధకం వంటి పదార్థాలు కరిగినప్పుడు అవి ఏమవుతాయంటే వ్యాకోచిస్తాయి. మైనము, గంధము, సో ఇలాంటి పదార్థాలు కరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతాయంటే వ్యాకోచిస్తాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అంటే ఇక్కడ ఈ VF మైనస్ VI అనేది ఇది కూడా ధనాత్మకమే అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ dP/dt కూడా అదే ∂P/∂T కూడా అది ధనాత్మకం అయితే ఇది ధనాత్మకమే అవుతుంది. సో ద్రవీభవించినప్పుడు ఈ వ్యాకోచించే పదార్థాల విషయంలో పీడనం పెరిగిన కొద్దీ ద్రవీభవన స్థానం కూడా పెరిగిపోతుంది. ఓకే. రెండోది ఈ మంచు, గ్యాలియం, బిస్మత్ వంటి పదార్థాలు సో కరిగినప్పుడు ఇవేమవుతాయంటే ఇవి సంకోచిస్తాయి. మైనము, గంధం ఇలాంటి పదార్థాలు కరిగినప్పుడు వ్యాకోచిస్తాయి. మంచు, గ్యాలియం, బిస్మత్ వంటి ఇలాంటి పదార్థాలు కరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతాయంటే సంకోచిస్తాయి. ఓకే. సో అంటే ఇక్కడ ఇవి సంకోచించినప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ ఈ VF మైనస్ VI అనేది వ్యాకోచించినప్పుడు ధనాత్మకమైంది, సంకోచించినప్పుడు ఇది రుణాత్మకం అవుతుంది. సో అది ఎప్పుడైతే రుణాత్మకమైందో ఈ ∂P/∂T కూడా రుణాత్మకం అవుతుంది. సో ఈ ఘనపరిమాణం ఈ VF మైనస్ VI ఎప్పుడైతే ధనాత్మకం అవుతుందో ఇది కూడా ధనాత్మకమే అవుతుంది. అది రుణాత్మకం అయితే ఇది రుణాత్మకమే అవుతుంది. సో బట్ ఎలా చూసినా ఈ వాల్యూమ్లోనే, ఎంట్రోపీలోనే చేంజ్ వస్తుంది, కానీ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్లోనే ఎలాంటి చేంజ్ అనేది. సో ముఖ్యంగా రెండు అప్లికేషన్స్. ఓకే. సో ఈ ప్రెషర్తో చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఈ ప్రెషర్తో ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తాం రెండింటిలో.
ఒకటి ఘన పదార్థం యొక్క ద్రవీభవన స్థానం, రెండోది ఈ ద్రవం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం. ఈ రెండింటిని ఈ సమీకరణం నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. దీని యొక్క ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క మెయిన్ టూ అప్లికేషన్స్ ఇదే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ మంచు, గ్యాలియం, విస్మత్ వంటి పదార్థాలు అనేవి కరిగినప్పుడు సంకోచిస్తాయని చెప్పుకుంటాం. అంటే ఈ విఎం మైనస్ విఐ అనేది రుణాత్మకం అవుతుందని చెప్పాం. ఆటోమేటిక్గా అది ఎప్పుడైతే రుణాత్మకం అవుతుందో సో డిపి బై డిటి కూడా రుణాత్మకం అయిపోతున్నాం. సో ఈ రుణాత్మకం కావడం వల్ల ఈ ద్రవీభవించినప్పుడు సంకోచించే పదార్థాల విషయంలో పీడనం అని ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయే కొద్దీ ద్రవీభవన స్థానం సో తగ్గిపోతుంది. దాంట్లో పెరిగిపోతుందని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ ద్రవీభవన స్థానం తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఈ మంచు ఈ మంచు యొక్క పునర్ఘనీభవనం ఈ విషయాన్ని అనేదాన్ని సో నిరూపించడం నిరూపిస్తుంది. దాన్ని రెసిలేషన్ ఆఫ్ ఐస్ అంటారు. మంచు పునర్ఘనీభవనం. రెసిలేషన్ ఆఫ్ ఐస్, మంచు యొక్క పునర్ఘనీభవనం. ఓకే, సో ఇవి ఈ విధంగా ఈ క్లాసియస్ క్లెపెరాన్ ఈక్వేషన్ యొక్క అనువర్తనాలు, మెయిన్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండే లోపాలు, ఈ క్లాసియస్ క్లెపెరాన్ ఈక్వేషన్ యొక్క సో లోపాలు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనం ఈ క్లాసియస్ క్లెపెరాన్ ఈక్వేషన్ ఉత్పాదించడంలో మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాన్ని, మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని సో ఆధారంగా తీసుకోవడం జరిగింది. అవునా? సో దీన్ని ఉత్పాదించడం కోసం మనం మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాన్ని వాటి మీద డిపెండ్ అయి దీన్ని ఉత్పాదించడం జరిగింది. మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాల మీద ఆధారపడడం జరిగింది మనం. సో ఇక్కడ ఈ సజాతీయం కానీ పదార్థాల విషయంలో ఈ మ్యాక్స్వెల్ సమీకరణాలు అనేవి సో ఖచ్చితంగా అమలు జరుగుతాయో అనే నిర్ధారణ ఇంకా కాలేదు. సో అందువల్ల ఈ క్లెపెరాన్ సైంటిస్ట్ అనేవాడు, క్లెపెరాన్ శాస్త్రజ్ఞుడు సో ఏం చేశాడంటే సూటిగా ఈ కార్నో చక్రం ఆధారంగా చేసుకుని, ఈ కార్నో చక్రం యొక్క ఆధారంగా సో ఈ యొక్క ఈక్వేషన్, ఈ యొక్క సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించడం జరిగింది. ఓకే, సో ఈ యొక్క సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించడం జరిగింది. సో ఆ సమీకరణం ఏంటి అంటే R into T2 minus P1 minus T2 సో ఈ ఈక్వేషన్ ఉత్పాదించడం జరిగింది. సో ఈ ఈక్వేషన్ క్లెపెరాన్ సైంటిస్ట్ సూటిగా కార్నో చక్రం ఆధారంగా సో ఈ సమీకరణాన్ని సో ఉత్పాదించడం జరిగింది. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఇది ఈ చక్రీయ ప్రక్రియ అనేది పూర్తయ్యేసరికి పనిచేసే పదార్థం అంటే ఆదర్శ వాయువు, ఇక్కడ ఈ పనిచేసే పదార్థం అనేది తన యొక్క
తొలి స్థితిని చేరి ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఇదే ప్రక్రియను సో మరలా పునరావృతం చేయవచ్చు. పునరావృతం చేయవచ్చు. ఓకే, సో తద్వారా ఈ ఈక్వేషన్ సజాతీయ పదార్థాలకే కాకుండా సజాతీయ కాని పదార్థాలకు కూడా వర్తిస్తుంది అని ఈ క్లెపరాన్ సైంటిస్ట్ నిరూపించాడు. ఓకే, సో ఈ విధంగా క్లెపరాన్ ఈ ఈక్వేషన్ సో తన యొక్క ఈక్వేషన్ సో నిరూపించడం జరిగింది. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది Clausius-Clapeyron equation. Okay, I hope all of us have a nice day.